السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں۔ اس کے بارے میں زیادہ بات کی نہیں جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے مرد کے بارے میں، مرد کے حقوق کے بارے میں، مرد پہ ہونے والے ظلموں کے بارے میں اور مرد کو اس کے نہ ملنے والے حق کے بارے میں۔ میں نے اور آپ نے عورت کے بارے میں بہت سی باتیں سنی، اس پہ ظلم ہوتا ہے، اس کو اس کا حق نہیں ملتا، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی مرد کی بات نہیں کی۔ ہم تو مرد کو اس کا وہ حق بھی دینے کو، وہ درجہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے جو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پتہ نہیں بہت سی عورتوں کو اس چیز پہ کیوں اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت کیوں بخشی ہے؟ کیونکہ اس کے ذمہ خاندان کی روزی روٹی کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ کفالت کرے اپنے خاندان کی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرد کو اس کا حق کیسے نہیں ملتا، اس پہ ظلم کس طرح ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا یہ درجہ ہم آخر کیوں نہیں دیتے۔ بہت سی میری بہنیں ایسی ہیں جو کہ اس بات پہ اعتراض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت کیوں دی۔ آپ اور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہی کوئی مرد جو ہے وہ اپنی ہوش سنبھالتا ہے، وہ تب سے ہی اپنے خاندان کی کفالت شروع کر دیتا ہے، اور پھر پوری زندگی وہی اپنا فرض نبھاتا چلا جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اگر والد جو ہیں وہ نہیں ہوتے، یا وہ اکیلے اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بچپن بھی نہیں جیتے، وہ اپنے بچپن سے ہی اپنے خاندان کی کفالت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی، اور بعد میں اپنے بیوی بچوں کی۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ میں اور آپ جو ہم گھر میں ہوتی ہیں، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرا ابھی برتن دھونے کا دل نہیں چاہ رہا، میں شام کو اکٹھے ایک ساتھ برتن دھو لوں گی، یا میں نے آج مشین لگانی تھی، میں نے آج کپڑے دھونے تھے تو میں آج نہیں دھوں گی، میں کل دھو لوں گی۔ ان لوگوں کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہ ایسا نہیں کرتے۔ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ ایک دن کی تنخواہ کٹ جائے گی، یا ایک دن کی مزدوری نہیں ملے گی تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ یہ تو نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی، نہ بارش، نہ دھوپ۔ ان کی تو طبیعت بھی خراب ہو تو میڈیسن لے کے تو چلے جاتے ہیں کام پہ۔ اور ایسے ایسے کام ہیں جو صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، عورت میں نہیں ہے اتنی ہمت۔ کیا میں اور آپ سینکڑوں منزلہ عمارت کے اوپر لکڑی کے پھٹے لگا کر کام کر سکتے ہیں؟ تپتی دھوپ میں منوں کے حساب سے وزنی بوریاں اٹھا سکتے ہیں؟ بھٹیوں میں کام کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے نا، اگر اس میں عورت حصے دار ہے تو میں کہتی ہوں کہ عورت سے زیادہ مرد حصے دار ہے۔ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب چاہا آرام کر لیا، جب چاہا کام کر لیا، اور ان لوگوں کو تو ہم ان کا اتوار بھی نہیں دیتے۔ اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہوتی ان کے پاس۔ ان کے لیے ہم نے کام رکھے ہوتے ہیں کہ گروسری کرنے جانا ہے، یا شاپنگ کرنے جانا ہے، یا ٹینکی جو ہے وہ صاف کروانی ہے، یا گراج دھونا ہے، یا پنکھا ٹھیک کروانا ہے، یا کسی روم کا انٹیریئر چینج کرنا ہے۔ ہم یہ سارے کام ان کے اتوار پہ رکھ دیتے ہیں۔ ان کا تو اتوار بھی ان کا نہیں ہوتا۔ پھر کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ فضیلت بخشی ہے تو ہم ان کا اسٹیٹس ان کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے شوق بھول جاتے ہیں، اپنے دوست چھوڑ دیتے ہیں، بس گھر کی کفالت میں جٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جو ظلم ان پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں اور ان کی چھوٹی ان سے 5-4 بہنیں ہوں گی، تو جب تک بہنوں کی شادی نہیں ہو جائے گی ان کی شادی نہیں کی جاتی۔ اب یہ کیسا ظلم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ماں باپ کی دل میں یہ کیوں بات آتی ہے کہ اس کی شادی نہیں کریں گے، اس کی بہنوں کی شادی ہوگی تو پھر اس کی شادی کریں گے، اس کی شادی کر دی تو بہنوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا؟ تو نعوذ باللہ شادی کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہے۔ جس کا جو نمبر ہے، خدا را اپنی جو ہے اولاد کی اسی طرح سے شادی کرے۔ وہ شادی کر بھی لے گا تو مطمئن ہوگا، وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے جینے کے قابل ہوگا، اور بالکل صحیح اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ کام کرے گا تو جلدی اپنی بہنوں کی شادی کر سکے گا۔ جب بیچارہ اپنی بہنوں کی شادی کر کے 40-45 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ چلو اب اس کی باری، اب اس کی شادی کرتے ہیں۔
क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये उसको उसका हक नहीं छीना जा रहा उससे? इसके बारे में हम कभी बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं सोचते कि पता नहीं वो बाहर घर में जो कमाने गया है, वो किस किस्म के हालात को फेस कर रहा है? वो कैसे हमारे लिए कमा के लाता है? क्या-क्या बाहर सुनता है, वो क्या-क्या बाहर बर्दाश्त करता है? और फिर घर पे आके भी उन पे टॉर्चर होता है। सास-बहू के झगड़े, माँ कहती है कि तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया और बीवी कहती है कि तुम्हारी माँ ने ये कर दिया। तो उनके ऊपर तो मैं कहती हूँ कि 3 गुना जो है वो प्रेशर होता है। माँ की तरफ से, बीवी की तरफ से और फिर बाहर जो काम करते हैं उसका अलग प्रेशर है। इनकी टेंशन यही जानती है। मैं और आप तो रो लेती हैं। माँ भी रो लेती है अपने बेटे के सामने कि तुम्हारी बीवी ने ऐसे किया। बीवी भी रो लेती है कि आपकी माँ ने ऐसे किया। ये किसके सामने है? ये किससे बात करें? ये एक अलग ही जो है वो प्रेशर है और ये कितना प्रेशर है, ये आपकी सोच है। आप नहीं जानते कि ये कितना ज़्यादा प्रेशर है और इसका क्या असर होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो जिसका जो स्टेटस अल्लाह ने दिया है उसको दें। मर्द को अल्लाह ने अगर फ्रीडम बख्शी है तो उसको उसका जो सहना पड़ता है वो कई गुना ज़्यादा है। उसकी जॉब टफ है, उसके फ़राइज़ टफ है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ टफ हैं। मर्द के बारे में भी बात करनी चाहिए ना, उसके हकूक़ के बारे में भी बात करनी चाहिए। छोटे-छोटे होते काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार देते हैं अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए। तो खुदारा मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप एक माँ हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी की है, तो उसको स्पेस दें। उसको उसकी बीवी का भी अब उसके ऊपर हक है। और अगर आप एक वाइफ़ हैं, तो ये जान लें कि मर्द के ऊपर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है और औरत के ऊपर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है। तो हमें चाहिए कि जिसको अल्लाह ताला ने जो दर्जा दिया है ना, उसी के मुताबिक हम उसको ट्रीट करें। और ये औरत, 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 औरत करना छोड़ दें, मर्द के बारे में भी बात करें। उसे भी ज़हनी सुकून चाहिए, उसे भी तफरीह चाहिए, उसे भी आराम चाहिए, जो कि उसको नहीं मिलता। और ऊपर से ये सबसे ज़्यादा है कि उसके बारे में बात भी नहीं की जाती। अगर मैं मर्द के बारे में बात करना शुरू करूँ, उसके हकूक़ के बारे में, तो बहुत ही सीधा-सीधा सी बातें हैं जो मैंने की हैं, तो 1 घंटा लंबी वीडियो हो जाएगी। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो जानती होंगी कि क्या-क्या उनको फेस करना पड़ता है। और बहुत सी अल्लाह ताला की बंदियाँ बहुत अच्छी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अपने शौहर के लिए जो है वो करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और इसका इंशाल्लाह उनको अजर मिलेगा। तो बात एंड पे यही है कि अगर अल्लाह ताला ने मर्द को एक दर्जा फ़ज़ीलत दी है तो उसकी ज़िम्मेदारी बहुत टफ़ है। उसको किस तरह ट्रीट करें? अगर वो घर आता है तो ये उसका हक है कि उसको घर साफ-सुथरा मिले, उसको उसके बच्चे साफ-सुथरे मिलें, उसकी बीवी साफ-सुथरी मिले और उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उसको खाना बना के दिया जाए, उसे धुले हुए कपड़े मिलें, ये उसका हक है। क्योंकि बाहर निकल के काम करना कैसा है ये मैं और आप नहीं जानती, कितना टफ़ है। ये क्या-क्या कुछ सहते हैं, ये मैं और आप नहीं जान सकती। अल्लाह ताला ने तो ये हम पे करम कर दिया कि हमें घर की चारदीवारी में रखा है, इतनी सहूलियत दी है। ये लोग जो बाहर खपते हैं, बाहर काम करते हैं, इन्हीं को पता होता है कि कितनी टफ़ इनकी लाइफ़ है और किस तरह ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मैं ये एंड पे कहना चाहूँगी कि जिसका जो दर्जा है ना उसको वैसे ही ट्रीट करें और अगर घर में कोई लड़ाई झगड़े हैं तो प्लीज़ सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त से काम लें। अगर कोई आपके घर में बहू आई है तो उसको उसकी स्पेस दें। अपने बेटे को उसके साथ अच्छा सलूक करने का बोलें, आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करें, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। तो मर्द बेचारे का दिमाग जो है ना उस पे इतना प्रेशर मत डालें। हमें कभी-कभी ये लग रहा होता है कि मुझसे ज़्यादा तो मज़लूम कोई है ही नहीं। माँ को लगता है कि मेरा बेटा छीन लिया। बीवी को लगता है कि मेरा शौहर तो मेरे साथ है ही नहीं या मुझसे मेरे साथ टाइम नहीं गुज़ारने दे रहा है। और उस बेचारे के बारे में सोचते ही कोई नहीं है कि जिसके ज़हन पे ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है दोनों तरफ से और काम की अलग टेंशन। उसके उस अल्लाह के बंदे के बारे में भी सोचें ना। तो बात फिर यही एंड पे कि अगर अल्लाह ताला ने जो है उसको एक दर्जा फ़ज़ीलत बख्शी है या उसको इस तरह एक रैंक ऊपर रखा है, तो मैं और आप कौन है चुनचुरा करने वाले? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनकी लाइफ़ कितनी टफ़ है। हमारी लाइफ़ तो मैं कहती हूँ कि इनके मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसानी है। तो आप भी जो है वो आसानी पैदा करने वाले बनें और बेचारे मर्द के बारे में भी सोचें, उसके बारे में भी बात की जानी चाहिए, उसको भी उसके हकूक़ मिलने चाहिए। तो एंड पे दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि हम अपने हिस्से के फ़राइज़ सर अंजाम दें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जहाँ रहें खुश रहें, दुआ है अल्लाह ताला आपको
हर तरह की तंगी, तंदुरुस्ती, बीमारी, परेशानी से बचाएँ। खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।